الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش تبھی پوری ہو سکتی ہے جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا. آج انشاءاللہ ہم جو پچھلے سیشن کی کنٹینیوشن تھی اس کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے. سورۃ التکاثر جو سورت ہے یہ اس گروپ کا حصہ ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو کہ ایک گروپ آف سورز ہے. کتنی سورز کا گروپ تھا؟ 6 یا 7 6 یا 7 صورتیں ہیں جن میں قیامت کا اور جن میں جہنم کا اور عذاب کا ذکر ہے. وہ کون سے کتنا گروپ تھا؟ 6 تھا 7 تھا؟ گن لیتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہیں صورتیں؟ یہ سورۃ الزلزال سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ الزلزال کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سورۃ العادیات کی پہلی آیت عادیات. ہاں ٹھیک ہے. سورۃ القاریہ, سورۃ التکاثر, سورۃ العصر والعصر اور سورۃ الہمزہ. 6 صورتوں کا یہ گروپ جو ہے یہ گروپ آف سورز ہے جس میں قیامت کا, عذاب کا اور قیامت میں کیسی آئے گی اس کا ذکر ہے خاص طور پہ. تو اس کی ہم نے گروپ میں, کیونکہ ہم ریورس قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے کون سی سورت پڑھی ہے؟ اس گروپ کی کتنی صورتیں پڑھ لی ہم نے؟ اور اس گروپ کی اور ہمزہ اور عصر 2 ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ اس گروپ کی مڈل تیسری صورت ہے. اس کے بعد پھر 3 صورتیں اور بچیں گی جس میں اس کا ذکر ہوگا. تو سورۃ التکاثر سے انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ اور اس کا زمانہ نزول پڑھ لیتے ہیں. اس کا زمانہ نزول ہے, ابو حیان اور شکافی کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی, اور امام سیوطی کا قول کے مشہور ترین ہے کہ یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے. لیکن بعض روایت ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے. اب وہ بعض روایت کون سی ہیں کہ یہ صورت انصار کے 2 قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی. دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخرین کیے, پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے. اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الہاکم التکاثر. لیکن اس شان نزول کے بارے میں صحابہ و تابعین کا جو طریقہ تھا اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سورۃ التکاثر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ صورت چسپاں ہوتی ہے. مطلب کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں کہ بہت ساری قرآن کی ایسی صورتیں ہیں جن کا زمانہ نزول ڈیفرنٹ تھا لیکن وہ دوبارہ آتی تھیں. ایسا نہیں کہ قرآن کی ایک آیت ایک ہی دفعہ ریویل ہو گئی, کبھی کبھی وہ بار بار آتی تھی. یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بار بار یاد دلائی گئی کہ آپ فلاں موقع پہ یہ دعا پڑھیں, فلاں موقع پہ آپ یہ آیت پڑھیں. تو یہ جو انصار کے 2 قبیلوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ دوبارہ اس صورت کا نزول ہوا, یہ دوبارہ یہ صورت بتائی گئی کہ یہ الہاکم التکاثر والی صورت جو ہے وہ یہاں پہ لگتی ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا یہ صورت کا زمانہ نزول کب ہے؟ دونوں مکہ مدینہ دونوں مکہ میں, لیکن اوریجنلی یہ مکی دور کی صورت ہے. زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ مکی دور کا ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ اور یہ بہت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ ہے سمجھنے کے حساب سے, ہماری زندگی گزارنے کے حساب سے. اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال, دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاؤ اقتدار حاصل کرنے اور اس میں دوسرے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں. مطلب جو بیسیکلی سارے کام وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مال زیادہ ہو جائے, ایک دوسرے سے اقتدار زیادہ ہو جائے, ایک دوسرے سے شہرت زیادہ ہو جائے, اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس اور اچھی, اس کے پاس اچھا گھر ہے تو میرے پاس اور اچھا گھر, میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اس کے پاس کیوں نہیں ہے. ایک دوسرے سے ہم بس ریس میں ہی لگے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں ہے. اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدم پر منحق رکھا ہے کہ اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کا ہوش ہی نہیں ہے. مطلب کہ ہماری زندگی یہیں کے جو معاملات ہیں اس میں اتنی زیادہ انوالو ہو چکی ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کا سوچتے ہی نہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہی بس زندگی ہے, جانوروں کی طرح ہمیں رہنا ہے, ہمارا کوئی پرپس نہیں ہے. اسی کے حساب سے ہم اس اور کسی چیز کو سوچتے نہیں ہیں. اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا امتحان بھی ہے. آزمائش کا سمجھ, ساری نعمتیں ہماری آزمائش ہو رہی ہے نا.
ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنا ہوگی. تو جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں, جتنی آسائشیں تمہیں ملی ہوئی ہیں, ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ سب کچھ رہ تو یہیں جائے گا, لیکن جتنا انجوائے کیا ہے, جتنے مزے لیے ہیں, اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم سے سوالات ہوں گے. سب سے پہلے کتنے سوال ہوں گے قبر میں؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ کچھ دن پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا یار. 3 4 5 6 7 4 ہیں. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ تین ہی ہیں. کتنے سوال ہوں گے؟ آپ 4 ہی کہہ رہے ہیں. آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 3. آپ کتنے؟ 3. آپ کتنے؟ آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. 5 4. اچھا, یہ میں تھوڑے دن پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, لیکن میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. قبر کے جو سوالات ہیں, میں نمبر بولنے والا تھا, قبر کے جو سوالات ہیں اس کی ہمیں بچپن سے, کیونکہ سنا ہوا ہے نا ہم نے تو پڑھا تو ہے نہیں, صرف سنا کے ہم سننی چل رہے ہیں. تو ہم بیسکلی قبر کے 4 سوالات ہیں, 3 نہیں ہیں. 3 ہمیں بتائے گئے ہیں, 5 بھی نہیں ہے, 4 سوالات ہیں. اب وہ 4 کیسے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور یہ اچھے, میں نے جیسا میں لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہی سیشن میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کوشچنس آنسر کرتا رہوں گا. آج آپ ڈائری نہیں لائے اپنی, کوشچن آنسر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو چیزیں پتہ چلتی رہیں. تو پہلا سوال کیا ہے؟ من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا یا من دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. پھر من نبیوں کا, یا پھر کتاب کیا ہے؟ نہیں, وہ تو دین آ گیا نا, مطلب کہ دین میں سب کچھ آ گیا نا, کہ اسلام آ گیا. پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ. دوسرے سوال کا جواب ہے اسلام. دوسرے سوال کا جواب یہ تو نہیں ہے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, کیونکہ وہ تو سوال کر, کیونکہ اگر ہم بچپن سے ہی اپنے آپ کے اوپر لیبل لگا کے رکھے, ہم اگر مر گئے مثال کے طور پہ, میں جی میرے نام کے ساتھ دیوبندی, بریلوی, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی, یہ سارے لیبل جو ہیں, تو یہ لگا کے ہم وہاں یہ جواب دیں گے. وہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ اسلام, مسلم. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے. لیکن یہ لیبلائز جو ہم نے کیا ہوا, یہ وہاں پہ یہ والا لیبل والا جواب نہیں ہوگا, اسلام والا جواب. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی, کہا جائے گا کہ یہ جو تم میں مبعوث ہوئے تھے یہ کون ہے, دکھایا جائے گا. من نبیوں کا. اچھا, یہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مرے ہیں ان کے بھی یہی سوال تھے, تو موسیٰ کے فالوورز کو موسیٰ کی شبیہ دکھائی جائے گی, عیسیٰ کے فالوورز کو حضرت عیسیٰ کی, حضرت ابراہیم, اس طرح ہر کسی کو ہمیں دکھائی جائے گی. کس کی شبیہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم پہچان جائیں گے انشاءاللہ, آف کورس انشاءاللہ پہچان جائیں گے, اگر تو ہم ان کے راستے پہ چلے ہوں گے. اگر تو ہم اپنے فرقے کے راستے پہ نہیں چلے ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم نے اپنایا ہوگا, تو یقیناً ہم پہچان جائیں گے. جب ہم یہ تیسرے سوال کا جواب دے لیں گے, اور ہمیں مولاناؤں نے یہیں تک بتایا ہے تیسرے سوال, چوتھا سوال بھی اس حدیث میں لکھا ہے, وہ کسی کو یاد ہے؟ میں نے شیئر کیا ہوا ہے. کیا ہے چوتھا سوال؟ چوتھا سوال لکھا ہوا ہے کہ جب ہم 3 سوال کے جواب صحیح دے دیں گے نا, تو فرشتہ پوچھے گا یہ سب تم کو کیسے پتا چلا؟ تو پھر مردہ جواب دے گا, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, سیکھی, سمجھی, اور اس سے اپنی زندگی کو اس پہ ڈالا. یہ حدیث میں پورا چل رہا ہے. چوتھا سوال ہے, تمہیں یہ سب کہاں سے پتا چلا؟ تو بتائے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا, سیکھا. تو یہ جو قبر کے جو چوتھا سوال ہے نا, اس چوتھے سوال کا کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے, کیونکہ ورنہ تو 3 سوال بھی پورے نہیں ہوں گے. اچھا, پھر جو سوال نہیں دے پائے گا اس سے چوتھا سوال نہیں ہے. جو سوال اس کا پہلا ہی سوال غلط, دوسرا ہی غلط, تیسرا غلط, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رٹ کے چلے جائیں کہ ہم یہاں سے وہ عربی میں رٹے ہوئے سوال کر لیں. رٹنا نہیں ہے, وہاں پہ تو آپ کے قلب سے جو نکلے گا, جس حالت میں یا جس سچویشن میں آپ مریں گے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو پکا کسی فرقے کا زبردست انوالو آ رہا ہے, وہ جب مرے گا تو اس کو اپنے فرقے کی چیزیں یاد ہوں گی, وہ اس کو فلاں چیز یاد نہیں ہوگی, اس کو اپنے وہ بابا, اپنا وہ پیر صاحب, اپنے وہ مرشد صاحب, اپنے وہ یاد ہوں گے. وہ کہاں سے بتائے گا کہ میرے نبی تو رسول تھے, رسول محمد تھے, وہ کیسے بتائے گا؟ تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ہی چیز پہ اپنے آپ کو رکھیں. تو خیر, اس سے بات یہ کہ وہ ساری چیزیں جب ہم قیامت میں جائیں گے, جب ہم قبر میں جائیں گے, ہم سے سوالات ہوں گے, پھر ہم اوپر پہنچ جائیں گے, پھر اوپر پہنچ کے بھی ہم سے سوالات ہوں گے. اوپر پہنچ کے ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری, تم نے اپنے مال کا کیا کیا. یہ سارے تمہارے پاس مال تھا نا, مال کا کیا کیا؟ تمہارے پاس جوانی تھی, جوانی خاص طور پہ تم نے جوانی کا کیا کیا, ہم نے تمہیں اولاد دی تھی, اولاد کا کیا کیا, اور اس طریقے کے سوال ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سوالوں کے بھی تو جواب دینے ہیں نا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ
کسی نے ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھا کہ بلکہ پوچھا بھی نہیں, ٹونٹ کیا کہ یار اچھے خاصے, مجھ سے کہتے ہیں کہ یار اچھے خاصے جوان آدمی ہو یار, کہاں کن چکروں میں لگ گئے ہو. مجھ سے کہتے ہیں کہاں کن چکروں میں, یہ مولوی کیا چکروں میں لگ گئے ہو. تو میں نے اس وقت ادھر بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زبردست عبادت وہ لگتی ہے جو جوانی کی بات. جیسے آپ سب ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں, انکلوڈنگ انکل, سب جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اس جوانی کی جو عادت ہے نا, وہ کوئی بھی عبادت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مقبول ہے. تو اپنی زندگیوں کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے ڈیووٹ کریں. مطلب ہر چیز ہر وقت پیسے کے لیے نہیں ہوتی, ہر کام پیسے کے لیے نہیں ہوتا. مطلب آپ نے جو جاب کر لی, جو آپ نے کام کر لیا وہ ہو گیا, آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو آپ نے کر لیا, اپنی فیملی کے لیے کما لیا, بچوں کے لیے بنا لیا گھر ور یہ وہ. مسلم امہ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کمیونٹی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا؟ تو اپنی زندگی کے کچھ حصہ اس کاموں کے لیے ڈیووٹ رکھیں. مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے اتنی سردی میں ابھی دیکھا نا, کتنی سردی میں آپ پہنچے ہیں, مائنس کی سردی میں آپ لوگ پہنچے ہیں, یہ حصہ ڈیووٹ کیا ہوا ہے نا, اسی سے پھر آپ آگے لوگوں کو بتائیں گے, آگے چلیں گے. تو یہی ساری چیزیں ہمیں اس چیز میں سمجھنی ہے. دیکھیں کبھی کبھی نا ریمائنڈر بہت امپورٹنٹ ہماری زندگی میں میٹر رکھتا ہے. ریمائنڈر آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یاد. کبھی کبھی آپ کے گھر پہ کوئی ریمائنڈر لیٹر آیا ہے؟ اچھا, جو اندر سے ہاں نکلے. کبھی کبھی ایک لیٹر آتا ہے نا, پیمنٹ ڈیلے, پیمنٹ ڈیو, یا پھر اور بھی خطرناک لیٹر میسیجز آتے ہیں, ای میلیں آتی ہیں. جو لیٹر وہ کس چیز کیوں آتی ہیں؟ کوئی رینیو کرنی ہے کہ بھائی جاگ جاؤ, تمہاری پیمنٹ ڈیلے ہے, جاگ جاؤ, تمہارا وہ ہے. یہ جو سیشنز ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی اچھا کبھی کبھی ایسا آپ کے پاس لیٹر آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار اب تو پے کر ہی دوں میں, ٹھیک ہے, اب بہت زیادہ ہو گیا, یا اب تو میں سمجھ ہی جاؤں, ہاں بس بہت ہی زیادہ ہی ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے کبھی کبھی کوئی ریمائنڈر دل پہ لگ جاتا ہے. اب جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے, جو بھی باتیں آپ ان سیشنز میں سن رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات ہے نہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ساری باتیں. کروڑوں مولاناؤں سے, کروڑوں جمعوں سے, کروڑوں تو نہیں ہزاروں جمعوں آپ نے اٹینڈ کر لیے. ہو سکتا ہے کوئی ایک مومنٹ ہو جس دن آپ کے دل پہ بات لگ جائے. وہ مومنٹ کا ویٹ ہے جس دن آپ کے دل پہ بات لگ جائے کہ یار بات تو صحیح ہے, کہاں زندگی ہماری گھوم رہی ہے. مجھے یاد ہے میں پاکستان میں ٹیلینور میں ہوتا تھا, میں وہاں سے واپسی میں ایک دفعہ آ رہا تھا, تو مولانا طارق جمیل اس زمانے میں بہت ہائپ پہ تھے, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے نیا سی ڈیز پہ آنا شروع کیا, کیونکہ شروع میں تو نہیں آتے تھے نا, اس وقت انہوں نے سی ڈیز پہ آنا شروع کیا. تو میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا بیان ہو رہا تھا. حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہوئی اس, اور ان دنوں میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی, میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, پہلا میری اولاد پیدا ہوئی تھی, 2008-9 کی بات ہے. تو بچے یہ والی حضرت اسماعیل کی قربانی پہلے کبھی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی. جب میں باپ بنا اور پھر میری اولاد ہوئی, اور اس کے بعد ہی حضرت اسماعیل کی قربانی کے جب میں نے سنا تو ایسا دل پہ لگی ہے نا جا کے, کیونکہ اب میں باپ بن گیا تھا. اب میرے پاس میں میرا ایک بیٹا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کیسے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوگا, اور حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا میرے بال ایسے پکڑیں, چھری ایسے رکھیں, میرا کرتا اتار لے گا تاکہ میرے کرتے پہ خون نہ لگ جائے, میری ماں کو میرا کرتا دے دی گا. بڑی دردناک باتیں یہ. فیل کب ہوا؟ فیل ہوا جب وہ مومنٹ تھا, جب میں نے دیکھا کہ یار میرا بیٹا عباد ہے, وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. یار کاش کہ اگر سوچیں میں اپنے بیٹے کو کر رہا ہوں, ہمارے بیٹے کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمیں کتنا وہ ہو جاتے ہیں. تو سوچیں حضرت ابراہیم نے کیسا کیا ہوگا. تو مومنٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں نا, یہ ہو سکتا ہے کسی مومنٹ میں آپ کے دل کو لگ جائے. خاص طور پہ صورت التکاثر جو ہے نا, یہ ہماری معاشرتی زندگی, جو ہماری زندگی گزر رہی ہے نا, جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے بارے میں, تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں آج امپیکٹ کر جائے, ہو سکتا ہے آج ہمارے دل پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہو جائے. اس کو شروع کرتے ہیں, اس کی تلاوت میں کر لیتا ہوں, پھر اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. تم لوگوں کو, اب یہ ڈائریکٹ ہم سے بات ہو رہی ہے اور ترجمہ پڑے گا, السلام علیکم, ترجمہ پڑے گا کہ ایسا لگ رہا ہے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اب یہ ڈائریکٹ تم پہ بات ہو رہی ہے. تم لوگوں کو دنیا, ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاؤ گے.
ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اب یہ بتائیں کہ سورۃ التکاثر آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے بھائی؟ یہ کون سا والا ہے؟ وہ کبھی کبھی ایسا والا بھی ہوتا ہے نا. نہیں نہیں، ہاں یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے سورۃ التکاثر؟ پریکٹس میں نہیں ہے. پریکٹس میں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے. یہ بچپن کی یاد کی ہوئی صورتوں میں ہے. یہ بچپن میں جو 10-12 صورتیں یاد کرائی جاتی تھیں ان میں سے ہے. تو اگر یہ کوشش کریں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے ماشاء اللہ. تو یہ وہ ان صورتوں میں، اس میں اتنی زیادہ تجویدی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن کچھ اس میں لفظی غلطیاں میں بتا دیتا ہوں. جیسے تیسری آیت ہے کلا سوف تعلمون، اس کو اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں کلا سوفا. بیسیکلی یہ سین واو فتح سو، سین واو زبر سو، کلا سوف تعلمون. اس کی چوتھی آیت میں بھی ہے ثم کلا سوف تعلمون. پھر کلا لو اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، کلا لو نہیں ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اچھا اس کے دو پروناؤنسیشن ہیں. رائٹ تجویدی پروناؤنسیشن جو ہے لترون، واو والا ون. لیکن اگر آپ وی والا بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا، لترون الجحیم بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا. لیکن اگر رائٹ تجوید سے پڑھنا ہے تو لترون، یہ ون اور ون سمجھ رہے ہیں آپ دونوں ساؤنڈ؟ لترون اور ون یہ دو الگ الگ ساؤنڈ ہیں. اس کے بعد ہے ثم لترونها عین الیقین. یہ اکثر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں عین الیقین. این جو کہتے ہیں نا عین الیقین، یہ عین الیقین ہے عین الیقین. اور لاسٹ آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اچھا جی، اب اس کا ایک ایک پوائنٹ کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دوسری آیت میں ایک ورڈ آیا تھا یہاں تک کہ تم اس فکر میں لب گور تک. آپ کو پتا ہے لب گور کس کو کہتے ہیں؟ دہانے یا قبر؟ آپ قبر کہہ رہے ہیں، آپ قبر کہہ رہے ہیں. لب گور تک پہنچ جاتے ہو، کیا ہو سکتا ہے مطلب؟ بالکل قبر کے دھارے، مطلب ایسا کہ تم بالکل اب مرنے تک پہنچ گئے ہو. بیسیکلی قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان سائڈ دا قبر آفٹر دا ڈیتھ بات نہیں ہو رہی ہے. مطلب تم نے اتنی زندگی گزاری، اتنا تم نے اپنے اوپر وہ جبر کیا، دنیا میں لگے رہے کہ اب تم بس لب گور تک پہنچ گئے ہو. مطلب کہ اب تم بس مرنے والے پہنچے. اکثر لوگوں کو نہیں کہ مرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار وہ بس نمازیں، کسی نے مجھ سے کہا کہ جوانی تو نمازوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں جب ٹائم آئے گا. یہ نمازیں یہ حج وج عمرے شمرے سب بڑھاپے کے کام ہے. جوانی تو انجوائے کرنے والی بات ہے. میں ابھی پچھلے بھی کسی سے ڈسکس کر رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہاں ہمارے کوئی ہیں، میں ان سے ملنے گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جب میں یو کے آیا فلاں سال میں تو اس کے بعد تو ہم شروع کے 5-10 سال تو ہم نے عیاشی کی. پھر کسی نے کہا کہ یار نمازیں ماضی بھی پڑھو کرو. ہم نے کہا کہ نمازیں ابھی توڑی، نمازیں تو بڑھاپے کا کام ہے. اب دیکھیں نا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نمازیں تو بڑھاپے کا کام ہے، یا حج وج پہ جانا ہے. جوان لوگ تھوڑی حج پہ جاتے ہیں، حج پہ تو بوڑھے لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ تو بوڑھے لوگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہے ہیں جب تم لب گور تک پہنچ جاتے ہوگے نا تب تمہیں خیال آتا ہے. تو اس کا اب ہم ایک ایک پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. عمران بھی پڑھیں گے نمبر 1. اصل میں الحاکم التکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. سے ہے جس کے اصل معنی لہو سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے نظر نہیں آ رہا لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے. اس مادے سے جب القاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے. اس کی دھن تم پر سوار ہے، اس کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس احماق نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے. تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں. ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ
कसरत हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी ये कि लोग कसरत के असूल में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करें। तीसरी ये कि लोग एक दूसरे के मुकाबले में इस बात पर फ़ख्र जताएं कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा कसरत हासिल है। बस अलहाकुम तकासुर के मानी हुए तकासुर ने तुम्हें अपने अंदर ऐसा मशगूल कर लिया है कि इसकी धुन ने तुम्हें इससे अहम तर चीज़ों से गाफिल कर दिया है। इस फिक्र में यह तस्रीह नहीं की गई कि तकासुर में किसी चीज़ की कसरत और अलहाकुम में किसी चीज़ से गाफिल हो जाना मुराद है। और अलहाकुम तुमको गाफिल कर दिया है कि मुखातिब कौन लोग हैं। इस अदम तस्रीह की वजह से इन अल्फाज का इतलाक़ अपने वसी तरीन मफ़हूम पर हो जाता है। तकासुर के मानी महदूद नहीं रहते बल्कि दुनिया के तमाम फ़वाइद व मुनाफा, सामान ऐश, असबाब लज़्ज़त और वसाइल क़ुव्वत व इक़्तिदार को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की सही और जद्दोजहद करना, इनके असूल में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना और एक दूसरे के मुकाबले में इनकी कसरत पर फ़ख्र जताना इसके मफ़हूम में शामिल हो जाता है। इस तरह अलहाकुम के मुखातिब भी महदूद नहीं रहते बल्कि हर ज़माने के लोग अपनी इनफरादी हैसियत से भी और इज्तिमाई हैसियत से भी इसके मुखातिब हो जाते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हासिल करने और इसमें एक दूसरे से बढ़ जाने और दूसरों के मुकाबले में इस पर फ़ख्र जताने की धुन अफारत पे भी है, पर भी सवार है और अक़वाम पर भी, मतलब एक फर्द पे भी है और कौम पे भी है। इस तरह अलहाकुम तकासुर में चूँकि इस अमर की सराहत नहीं की कि तकासुर ने लोगों को अपने अंदर मुनहमिक करके किसी चीज़ से गाफिल कर दिया, इसलिए इसके मफ़हूम में भी बड़ी वसअत पैदा हो गई है। इसके मानी ये है कि लोगों को इस तकासुर की धुन ने हर इस चीज़ से गाफिल कर दिया जो इसकी बनिस्बत अहम तर है। वो खुदा से गाफिल हो गए हैं, आक़िबत से गाफिल हो गए हैं, अखलाकी हदूद और अखलाकी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो गए हैं, हकदारों के हकूक़ और इनकी अदायगी के मामले में अपने फ़राइज़ से गाफिल हो गए। इन्हें मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की फ़िक्र है, इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि मेयार आदमियत किस किधर गिर रहा है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत चाहिए और इस बात की परवाह नहीं वो किस ज़रिए से हासिल होती है। इन्हें ऐशो इशरत और जिस्मानी लज़्ज़तों के सामान ज़्यादा मतलूब है। इस हवस रानी में गर्क होकर वो इस बात से बिल्कुल गाफिल हो गए कि इस रफ़ज का अंजाम क्या है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजें, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार फराहम करने की फ़िक्र है और इस मामले में इनके दरमियान एक दूसरे के आगे निकल जाने की दौड़ जा रही है। इस बात की फ़िक्र नहीं है कि ये सब कुछ खुदा की ज़मीन को जुल्म से भर देने और इंसानियत को तबाह बर्बाद कर देने का सरो सामान है। गर्ज तकासुर की बेशुमार सूरतें हैं जिन्होंने अशख़ास और अक़वाम सबको अपने अंदर ऐसा मशगूल कर रखा है कि इन्हें दुनिया और इसके फ़ायदों और लज़्ज़तों से बालातर किसी चीज़ का होश नहीं रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, अलहाकुम और तकासुर, ये दो के मतलब हमें समझे। अलहाकुम किसको कहते हैं? गाफिल हो जाना। और तकासुर किसको कहते हैं? कसरत, ज़्यादा कसरत। अब गाफिल और कसरत, इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम गाफिल किस चीज़ से हो रहे हैं और कसरत किस चीज़ की कर रहे हैं। अलहाकुमुत तकासुर, इसकी आयत का तर्जुमे भी अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। अब इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम किस चीज़ में ऐसा लगे होते हैं? मिसाल के तौर पे काम में और दौलत बढ़ाने में और वो अपनी शान शौकत बढ़ाने में अपनी मिसाल, मतलब अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और नॉर्मल वो जॉब पे जा रहा है, पैसे कमा रहा है, वो कहाँ किसी से बढ़ चढ़ के कर रहा है? ओवर टाइम कर रहा है, मतलब ज्यादातर टाइम जो मतलब अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। At cost of what? At cost of what? This is the main point. अगर वो कर रहा है, बहुत जबरदस्त भाई ने कहा, अगर वो कर रहा है किसी के ऊपर कॉस्ट करके, अच्छा इसको पूरा एलेबरेट कर दें। आप अपने फैमिली को, अपने घर वालों के हकूक भी इसमें जा रहे हैं, खुदा और हकूक के बाद दोनों को अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, फिटनेस, दैट इज योर कॉस्ट। बिल्कुल। हुकूक अल्लाह में क्या आ जाएगा? हुकूक अल्लाह में ये सारी चीजें आ जाएंगी, दीन, नमाज, सारी चीजें। सवाल ये है कि क्या गफलत के साथ तकासुर ये जॉइन है ना, और हम क्या कर रहे होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर चलें पैसे नहीं और किस चीज में हम अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं? दुनिया, यहाँ पे लिखा है एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करना है। अच्छा, ये एक दूसरे से बढ़ना वाला हमारे अंदर है ये चीज, या सिर्फ ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे? कैसे कॉमन? कैसे आप कह रहे हैं कॉमन है? कॉमन कैसे? नॉर्मली यहाँ पे हम, मेरी गाड़ी इससे अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर इससे अच्छा होना यार रियलिटी कोई सोचता है ऐसे?
सब लोग यही सोच रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान में तो देखा है जी ऐसे ही होता है। अच्छा ऐसे ही होता है वाकई? हर जगह ऐसे ही होता है। हर जगह अच्छा ये सर उसमें हम नॉन मुस्लिम हर जगह ऐसे ही है। मेंटालिटी में वो यहाँ भी सेम है। अच्छा यहाँ भी सेम है। तो ये दुनिया हासिल करने के चक्कर में गफलत में पड़ जाते हो। अब दुनिया हासिल नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे फिर? है बस भाई, मतलब दुनिया भी तो हासिल करनी है ना। हाँ, दुनिया हासिल करनी है, लेकिन अब उतना ही हासिल करनी चाहिए जो कि जितनी अल्लाह ताला ने कहा है इसके बारे में, जिससे गुजारा हो जरूरत जाए। है, जितनी जरूरत है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप लिमिटेड। अमीर लोग क्या गलत कर रहे हैं? कि अमीर लोग सारे गुनाहगार हैं? तो वो मिसाल के तौर पे किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी है और उसका अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है वो फिर 9 to 5 में यार एक सर्टेन आवर्स में ही काम कर रहा है ना, तो उसमें बरकत मिल गई उसको। हाँ मतलब पैसे ज्यादा कमाना इज नॉट मतलब ये नहीं कि वो उसको किस तरह से खर्च कर रहा है, उसमें चैरिटी दे रहा है कि नहीं दे अगर रहा है, पैसे सरकार कमाने दे को रहा है। इसको इस तरह ले लेंगे, अगर पैसे कमाने को अपनी जरूरत समझ ली जाए तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर उसको सिर्फ हमारी ये जरूरत समझ ली जाए कि हमें बस उसमें अब हमारा काम हो गया, अगर उसी एक लिमिटेड से हम कंटेंट होते हैं जैसे कहते हैं, तो फिर तो हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं, करार कर सकते हैं। विद इन डिफाइंड लिमिट्स अगर आप अर्न कर रहे हैं, जितना मर्जी अर्न करें, आप लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जो दीन का टाइम है, जो दीन का करने की चीजें हैं वो कंप्रोमाइज नहीं हो रही, जो हुकूकुल इबाद है वो कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको स्किल दी है तो आप अरबों कमाएं। अगर आपकी स्किल और उन अरबों में आप बाकियों का हिस्सा भी रखें। जो डिफाइंड लिमिट्स हैं, डिफाइंड लिमिट्स उसमें ये हैं, जो कमा रहे हैं उसमें ज़कात दें, उसमें सदका दें। आप जायज तरीके अरबों में जाके कमाए मतलब सऊदीया जाके कमाए। अच्छा, मैं समझ नहीं। अच्छा अगर उसकी सोच खत्म हो गई, चाहे पैसे अच्छे तरीके से आए या बुरे तरीके से आए, हाँ पैसे आने चाहिए। क्योंकि इसमें एक बात और भी तो है कि जैसे जो दुनिया में लग जाता है उसको दुनिया में और दुनिया ही के सारे कामों में लग जाता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में इतना इन्वॉल्व कर देता है। अच्छा, क्या सिर्फ पैसा ही आपको किसी चीज से हटा दे रहे हैं और भी चीजें? अच्छा, दुनिया में क्या सिर्फ पैसे ही कमाते हैं और कुछ नहीं है क्या? शोहरत भी बनानी होती है, शोहरत भी काम। शोहरत इन रियलिटी कौन सेलिब्रिटी बैठे? शोहरत कौन? I mean, उसमें ये अपना नाम बनाने के भी इसका ज्यादा अच्छा काम है, ज्यादा अच्छा। अच्छा चलें, इसको ऐसे एलिब्रेट कर लेते हैं। इस आयत को समझ के निकल लेना है। अल-हाकुम और तकासुर, दुनिया की वो कौन सी चीजें जो आपको इतना मशगूल कर देती हैं कि आपको गफलत में डाल देती हैं? कौन सी चीजें? चलें, पैसा हो गया, पैसे की डिस्कशन हो गया। जो इन्होंने शोहरत वाली बात की है ना, वो भी एक हद तक ठीक है। सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं है। आप आपस में एक दूसरे के ऊपर वो कंपटीशन में आ जाते हैं कि मैं अपना नॉलेज ज्यादा जान सकूं। मैं ओह यस, बहुत सारी चीजों में आप अपने आप शो ऑफ जिसको आप कहेंगे। हाँ जी, नहीं भाई कुछ। मेरा ख्याल ये है कि गफलत का तस्वर यहाँ पे ये पाया जाता है कि आप अपने मामलात में, दुनियावी मामलात में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं तो आपको चाहे नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, या आप दुनियावी मामलात में सब कुछ ले लें आप। फैमिली हो गई, बिजनेस हो गया, जो भी आप सैर पे निकले हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर नमाज का वक्त हो गया है कि आपको नहीं मतलब आप यू डोंट केयर तो है कोई नमाज ये है, तो आप लगे हुए हैं, तो ये गफलत है कि आप तो अगर इसको इलेबरेट कर लें, थोड़ा सा ब्रेक कर लें, तो क्या क्या चीजें गफलत में हमें ला सकती हैं? पैसा, हर वो चीज कारोबार, शोहरत। आप अच्छा, शोहरत को इस कॉन्टेक्ट में ले लें कि अपने आप को थोड़ा सा अपने जरा सा जो एरिया है किसी का, उसी में वो शोहरत की कोशिश। हाँ, थोड़ा सा एक स्टेप जरा सा ऊपर अपने आप को रखना। अक्सर होता है ना, एक स्टेप ऊपर रखना। जी चलिए, हो गया। आपने तीसरा क्या कहा? मतलब कि हर वो चीज इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मसलन कि आप जैसे बिजनेस है, हर किस्म का बिजनेस है, आप अपना टाइप के बिजनेस में शामिल है। आप अपने से फॉर एग्जांपल अभी तो छोटे होते हम फिल्में देखते थे, फिल्म लग रही है, देखते आप अभी भी होंगे, बता दे रहे। तो इसी तरह आप किसी और ऐसे कोई बातों में दोस्तों के गपशप लगा रहे हैं, कोई पार्टी हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, खेल कूद है, गेम है, यानी कि आप जितने भी मामला के अपनी जिंदगी में जो भी लेकिन खेलकूद बना थोड़ी है। बात वही आ जाती है आपकी वाली बात पे कि वो किस चीज पे कॉस्ट कर रहा है वो, और किस चीज पे दुनिया
आप इवन आपका माल और रात ये सारी चीजें ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये इम्तिहान है। यस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मैं तेजी से सोचा था। इवन आपकी फैमिली आपको गफलत में डाल सकती है, ऐसा है? कैसे? यानी कि आपको नमाज पढ़ने जाना है तो फैमिली वाले नहीं हमें घूमने ले चलो, अपनी इधर ले चलो, आप उनका साथ इतना बिजी हो गए, इतने अटेंड हो गए कि आप नमाज भी भूल गए, अपनी सब कुछ भूल गए, आपको बस उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं की बात। यही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अब आप देखें ना, अब ये जो अल्हाकुम तकासुर जो है ना, गफलत में डाल देती है कसरत। गफलत, यहाँ पे सारी बात हो रही है, बासिर भाई ने भी बात की कि किसी चीज का बढ़ा देना बहुत ज्यादा। नॉर्मल आप फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, और सबसे मेन बात, अगर आपकी कोई कॉस्ट नहीं हो रही उस पर, मिसाल के तौर पे आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, सारे बॉक्सेस टिक हैं, फिर आप पैसे भी कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जो कसरत और एक दूसरे से बढ़ जाने वाली बात, बढ़ जाने वाली जो बात है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक दूसरे से तुम लोग आगे निकलने के चक्कर में रहते हो। एक तो ये हो गया खानदान में भी जरा सा थोड़ा सा ऊपर रहूं मैं, या अक्सर, वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की हर्ष भाई कि किसी कभी कभी ना कुछ लोगों को आंसर देने की बहुत बहुत बीमारी होती है, और होता है कि मेरा आंसर सही है भाई, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। या अपने इल्म, जैसे कहते हैं ना तकब्बुर में, इल्म का तकब्बुर सबसे खतरनाक तकब्बुर होता है, जहां पे आपको पता चल जाए कि मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई डिग्री वाला नहीं है, मुझसे बड़ा मौलवी नहीं है। दीन का तकब्बुर भी कितना बड़ा तकब्बुर है। तो वहां पे जाके फिर आपको सबसे ज्यादा ये चीज में इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी शोहरत ज्यादा है। ये चीज और किस किस चीज में आ सकती है, अगर इस पर एलेबरेट करें, सोचें। एक दूसरे से बढ़ जाने वाली बात और किस किस चीज में आ सकती है? एक तो हो गई औलाद का भी फख्र होता है, औलाद का फख्र, मेरे खानदान का फख्र होता है। औलाद का फख्र, आप बेटों की बात कर रहे हैं। बेटा बेटी कोई किसी को अच्छा अचीवमेंट है उसकी कोई, तो वो पेरेंट्स प्राउड हो जाते हैं कि हमारे बच्चा सबसे बेहतर है। वो बच्चों को अपने वालिदैन का बहुत फख्र होता है। बहुत अच्छी बात की आपने ये, कि मतलब ये औलाद का फख्र भाई, अच्छा आपके बच्चे वहां नहीं पढ़े, हमारा बेटा तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जरा से वो कहते हैं ना, एक टांग ऊपर ही रखनी है हमेशा, बिल्कुल। तो वो औलाद का फख्र हो गया। अच्छा, ये भी हो गया औलाद नरीना का फख्र, तो मेरे भी फादर फलां पोजीशन पे हैं, चाहे बच्चा मींस ये नहीं कि छोटा बच्चा आप। अच्छा, ये भी तो होता है बेटियों वालों को, बेटे वाले जो है वो जरा सा अपने आप को एक जरा समझते हैं, औलाद नरीना जो होती है वो जरा सा समझते हैं कि हमारे तो जी बेटे हैं। और ये इतना मिस कॉन्सेप्ट है, मैंने एक दफ़ा काफ़ी अर्से पहले यूट्यूब वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि हमारी एक इतना मिस कॉन्सेप्ट है कि नस्ल बेटे से ही चलती है, कि बेटी से नस्ल नहीं चलती। क्या हम किसकी नस्ल से बैठे हुए हैं? कि बेटी की नस्ल से हम बैठे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो हैं नहीं। कुरान की रूह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके बाप हैं, और उम्महात हम सबकी माएँ हैं। तो हमारे बाप हो गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू द कुरान, और हमारी अज़वाज, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो है वो हमारी माएँ हो गई, तो उनकी बेटी हमारी बहन। तो हम उस बेटी की नस्ल से है ना, सारी उस बेटी के बच्चों से बच्चे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में तो बेटे तो बड़े हुए ही नहीं। हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों बना लिया है कि हम बेटियां जो है वो तो बहुत, जिसकी यहाँ बेटियां हो गई वो समझता है कि मैं तो जी बहुत ज्यादा मजबूर और परेशान, और हमारी एक जहालत का कॉन्सेप्ट भी तो है ना कि बेटियों को प्रोडक्ट्स ना जी, इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं बना था, इंडियन यानी हिंदू हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल से ये इससे पीछे है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में आए, उस जमाने में ज़माने जहालियत में बेटियों को दफना दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था, कि वो बेटियां क्यों पैदा हो गई। तो उस चक्कर में भी यही हुआ कि वो बेटियों को इतनी वैल्यू डाउन हो गई, इतना बिल्कुल नीचे। और फिर जब हमारी यहाँ बेटियां बड़ी जाती हैं तो फिर उनको प्रोडक्ट बना दिया जाता है कि भाई शादी नहीं होगी। हम बेटियों को समझा देते हैं कि बेटा तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा घर तो किसी और का घर है। हम क्यों बिला वजह बोलते हैं कि उसके बाप का घर उसका नहीं है? क्यों नहीं है? मैं तो इस बात को कहता हूँ कि मेरी बेटी का घर मेरा घर है, हमेशा रहेगा उसका घर। हम उनको प्रोडक्ट बना के बस सेल ना कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे औलाद का जो एक बढ़ाइयत होती है, तो अच्छी बात की आपने कि फिर औलाद का भी एक फख्र होता है। और क्या क्या फख्र हो सकते हैं जिसमें हम एक दूसरे को बढ़ा दें आगे? इंटेलिजेंस, दिमाग ज्यादा चलता है मेरा। इस सेहत पे कभी मैं बड़ा हाँ, ये बॉडी बिल्डर दुबले पतले आदमी को देख के ऐसे ही ऊपर से आ जाता है। हाँ, इमरान भाई अक्सर यही करते हैं। अच्छा, और खूबसूरती, औलाद की मोहब्बत, खूबसूरती औलाद की मोहब्बत में भी बहुत आगे निकल जाता और मोहब्बत में भी आ गए। हाँ, खूबसूरती मतलब राशिद भाई बासिर भाई कहें कि भाई हम जैसा कोई है नहीं यहाँ पे, तो मतलब खूबसूरती, गोरा रंग, ये सारी चीजें आ जाती है ना। वो हम कालों वालों को तो है, नहीं भाई को पूछते ही नहीं है ना।
تو ये सारी हाँ सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इसको आगे लेके चलते हैं कि ये जो अलहाकुम और तकासुर, ये दो वर्ड समझ के जाए। अलहाकुम किसको कहते हैं? गफलत, गफलत, बिल्कुल मगन हो जाना, गफलत। और तकासुर कसरत, किसी चीज में भी बढ़ जाना। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि तुम इतना ज्यादा अपने उस माल में, उसमें दुनिया हासिल करने में चक्कर में इतने आगे लग जाते हो कि तुम गफलत में पड़ जाते हो। अगली आयत है जो कि अरबी में क्या बनती है? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक के इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुंच जाते हो। लबे गोर का मतलब यही है कि यहाँ तक तुम अपनी सारी उम्र इसी कोशिश में खपा देते हो और मरते दम तक ये फिक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अब आपने कभी कोई ऐसे लोग देखे हैं जो इवन बुढ़ापे तक में भी आके ना, उनको होता है कि वो मेरी ज़मीनें पड़ी हैं और मेरा ये पड़ा है और मेरा अभी भी पैसा कमा लूँ, मतलब कि मरते दम तक भी, आखिर तक भी ना वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं कि बस मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाए। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो चचा जी कितना पैसा कहाँ लेके जाओगे, औलाद के लिए छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन वो अक्सर ना वो नाक बने बैठे होते हैं अपनी तिजोरी पे। तो ये वही चीज़ है कि तुम मरते दम तक उसी चक्कर में पड़े रहते हो कि तुम हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम कब्र की बिल्कुल उस तक पहुंच जाते हो, कब्र के किनारे तक पहुंच जाते हो, लेकिन तुम्हें फिक्र यही लाहक लगी रहती है। अब इसमें थोड़ा सा इलेबरेट कर लेते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कब्र पे जाके समझ आ जाए, या कुछ लोग ऐसे आपने देखे आपकी जिंदगी गुजरे जिनको मरते दम तक ये बात समझ नहीं आई, या आ जाती है मरने से पहले ये बात समझ। ये जरूरी नहीं है कि आ जाए, वो भी हिदायत पर है ना, अल्लाह ताला की हिदायत मिल गई, सही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही कहा है कि अगर आप दुनिया के पीछे पड़ जाओगे तो मैं तुम्हें दुनिया में इतना मशहूर कर दूंगा कि तुम्हें किसी और चीज का पता ही नहीं। हाँ यही ठीक है। और बाकी है कि बंदे को फिर और हिदायत देना, और हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो जहाँ आप सपोज बंदा अपने गाँव में लगा हुआ है, आपने उससे दो चार पे आपको उसकी फिक्र हुई, आपने उससे बात की, आपकी बात उसको समझ में आ गई अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर वो बंदा पलट सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जिसको नहीं समझ आनी ना बात, उसको फिर वो नहीं समझ आती बात, फिर वो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, फिर बात नहीं समझनी तो फिर नहीं समझनी, फिर वो बात नहीं समझ आती, फिर आप कितना भी कुछ कह लें। तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी कह रहा है कि यहाँ तक कि तुम इसी फिक्र में लबे गोर तक पहुंच जाते हो, मतलब कि तुम कब्र के दहाने तक पहुंच जाते हो। अच्छा, अब कब्र के दहाने तक पहुंचने वाली बात जो है वो कोई सर्टेन लिमिट है? मिसाल के तौर पे क्या हम अभी कब्र के दहाने तक पहुंच गए? क्या हम, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, मैंने बचा के रखा था आखिर के लिए, क्या हम लबे गोर तक पहुंच गए? हमें यही समझना चाहिए हमें यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुंच जाते हो। तो लबे गोर मतलब हमने डिस्कस किया, लबे गोर मतलब के कब्र का किनारा, मरने के करीब करीब, ऐसे ही ना, मरने के करीब करीब। तो हम तो उसमें नहीं है ना, नहीं, बच्चा पैदा होते सारी उसके किनारे पे पहुंच जाता है। तो यहाँ फिर तो फिर आप कह रहे हैं फिर हम भी हैं इसमें, कहने आप लम्हा किनारे पे किसी को पता नहीं ना। तो फिर ये आयत हमारे लिए भी आ गई। मैं तो समझ था बूढ़ों के लिए आयत है, हमारे लिए मैं समझा था कि जिनकी एज ज्यादा हो गई उनके लिए आयत है। ये नहीं, ये हमारे लिए भी है। यहाँ पे मेरे ख्याल में रेफर किया गया है कि जब आपको एक बात यहाँ नजर आना शुरू हो जाती है कि आपको बस मौत भी लाइक है। नॉर्मली हम मौत तो पता है आनी है, किसी वक्त भी आनी है, ये तो हम सब इस पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन टाइम हम इग्नोर करके बैठे होते हैं। लेकिन कभी आपकी तबीयत खराब है, बीमार है, या कोई ऐसी सिचुएशन में चल जाते हैं जब आप यहाँ हो रहा होता है कि आप तो बस टाइम पूरा होने वाला है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज द रेफरेंस। अच्छा, मतलब कि जब पता चल जाए कि कोई बीमारी ऐसी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसे तबीयत खराबी हो जाए, तब की बात हो रही है मेरे हिसाब में। आप क्या कहते हैं? देखिए, हर मौके पर आना चाहिए ना। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है कि हो सकता है ये रेफर किया हो कि इतना तुम लोग जिंदगी में मशगूल रहे कि अब तुम मरने दम तक पहुंच गए हो, अभी भी तुम वही चक्रों में, वही फिक्रों में रहते हो, तो ये भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं? मतलब ये बात सही है, इसलिए कि देखो जैसे अपेरेंट हो जाती है, वो आपकी किसी भी एज पे आपको अपेरेंट हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अपेरेंट होना जरूरी है? तो इस आयत में ये कहा गया है कि आप लबे गोर तक पहुंच जाते हैं, तो आपको जब कब्र नजर आना शुरू हो जाती है, अब वो कब्र किस वजह से नजर आना शुरू हुई, किस एज में नजर आना शुरू हुई, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो फिर ये आयत उन पे नहीं लगती जो जवान हैं, जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये लेसन है फॉर एवरीबॉडी। हिदायत मिलने से पहले तक ये जो है सब पे इम्प्लीमेंट होती है। सब मतलब हम सब? नहीं भाई, आप इंटेलेक्चुअल आंसर क्या देंगे? देखें, ये
میرا جو خیال ہے کہ اول تو جیسے آپ سے فرمایا کہ مجھے اپنی موت کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک طرف کام کروں تو دوسری طرف پھر لوں کہ نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. انجسٹ ہے. وہ تو آپ وسلم کا ایمان کا لیول تو اس کو تو رب کو کوئی نہیں نہ سکتا. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ آپ جتنا مرضی آپ کوشش کر لو, آپ جتنا مرضی کر لو, آپ جو ہے وہ قبر کے قریب ہی ہو جسمانیت ہی جس مرضی کنڈیشن میں آپ جہاں مرضی کیسے کر لو, آپ کی وہ جس کسی وقت بھی آپ اتنے قریب ہو کہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھی آپ اتنا قریب ہو کسی قبر. آپ کوئی بیماری کے تھرو ہو جاتا ہے قریب میں, تو صحت مند ہو کے بھی بڑا طرح موت آ جاتی ہے, کسی ایج میں آ جاتی ہے, بوڑھا ہے, بچپن ہے, اس طرح بھی ہے. یعنی کہ موت جو ہے وہ ہم دنیا کے معاشرے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم مرنا بھی ہے کبھی. ہاں ہماری وہ کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر یہ والا جو مولانا مودودی نے جس کا تفسیر لکھی ہے وہ تو شہزاد بھائی والی بات سے کنیکٹ ہو رہی ہے کہ تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو, ساری عمر, اور مرتے دم تک تمہیں یہی فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. مطلب کہ جب تمہارے اوپر کوئی چیز آیا ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا تمہیں لگ رہا ہو کہ بس جیسے نہیں کوئی اکثر 50-60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ہم کہتے ہیں بس یار اب تو چل چلاؤ کا ٹائم ہے, اکثر نہیں کہتے رہتے ہم کہ بس اب تو بھائی زندگی گزار دی. یہ ہو سکتا ہے اس والے ریفرنس میں بات ہو رہی ہو کہ زندگی گزار کے, لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہر وقت کے لیے ہے. مطلب ہر وقت انسان کیونکہ کچھ نہیں پتا. مثال کے طور پہ میں ابھی زیادہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہوں اور میں کہوں وہ تو آیت ہے بھائی جب مریں گے تب کی بات ہے, لیکن لبے گور تو کچھ نہیں پتا. مطلب اگلا سانس مجھے آنا ہے نہیں آنا, اگلی بات ہونی ہے نہیں ہونی, نہیں پتا. تو یہ آیت ہر اس شخص کے لیے بھی دونوں کانٹیکس ہیں. ایک تو تمہیں جب نظر آ گیا تم نے پوری زندگی گزار لی, تمہارا بڑھاپا آ گیا, ابھی بھی تمہیں وہی فکریں لاکھ ہیں, اور دوسرے ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ ہماری موت کب آ جائے, کچھ نہیں پتا. تو اس ریفرنس میں بھی آ جاتی ہے. تیسری آیت آتی ہے, عربی میں کیا بنتی تھی شاید, کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا. یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پڑھیں گے آپ عبدالرحمان بھائی؟ نہیں ٹی وی پہ. اچھا یہ بولو یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے, حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے. ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے. ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے, اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ تھے. یہ بد بختی کا ذریعہ ہے. جزاک اللہ. اچھا اب یہ والی جو آیت ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الہاکم التکاثر, تم اتنا زیادہ غفلت میں پڑ جاتے ہو کسی چیز کی بہت زیادہ کثرت میں. وہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مال کی کثرت, اولاد کی کثرت سے مطلب بڑھ جانے کی بات نہیں کر رہا, اس میں مشغولیت کی کثرت, مشغول ہو جانے کی کثرت, اس میں انوالو ہو جانے کی کثرت. ایک تو وہ ہو گیا. اتنا کرتے ہوتے ہو کہ تم مرتے دم تک پہنچ جاتے ہو, تم اپنی پوری عمریں گزار لیتے ہو. اب تمہیں پتہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ویٹ یو ول سی, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پہ کیا معلوم ہو جائے گا کی بات ہو رہی ہے کہ ان قریب تمہیں تمہارا انجام پتہ چل جائے گا. کیونکہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے, ہماری تو زندگی ہمیشہ زندگی ہے. اکثر لوگوں کا کانسیپٹ اگر میں دوبارہ سے پوچھوں, اکثر میں کلاس میں پوچھتا ہوں, ہم سب کا بلیو ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب کا بلیو ہے کہ مرتے ہی ہو سکتا ہے آج کل پرسوں 10 سال بعد 50 سال بعد جب بھی ہمیں مرنا ہے کہ فرشتوں نے آنا ہے سوال کرنا ہے, بلیو ہے. آخرت کے دن کا بلیو ہے, بالکل ہے. یہ زبانی بلیو ہے ہمارا. پچھلے جمعے میں نے یہی بات کی, زبانی ہم سب کہیں گے یس,
अमली तौर पर क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए रेडी हो रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क, कि हम उसके लिए रेडी नहीं है। तो जबानी के तौर पे तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे बात हुई अल्लाह ताला ने कि अनकरीब तुम देख लोगे, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा अंजाम क्या है। फिर अल्लाह ताला इसी की कंटिन्यूशन करते हैं, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। क्या है ये? सेम आयत है, एक ही आयत दोबारा आती है ना कि अलकरीब तुम्हें फिर मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, हरगिज नहीं। अगर तुम यकीनी इनकी हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो ये तुम्हारा तर्ज अमल ना होता, तुम दोज़ख देख कर रहोगे। फिर सुन लो, तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे, फिर जरूर उस रोज तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। अभी इसका आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं और इसको इलेबरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस फिक्र में फिर का लफ्ज इस मायने में नहीं है कि दोज़ख में डाले जाने के बाद जवाब तलबी की जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये जो है ना, फिर से तुम्हें मालूम हो जाएगा, उसकी बात हो रही है। बल्कि इसका मतलब ये है कि फिर ये खबर भी हम तुम्हें दिए देते हैं कि तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। नेमतों में कौन कौन सी नेमतें आ सकती हैं? हर चीज, हर चीज, आईज, नोज, लिप्स, सांस, सेहत, मतलब हर चीज, हर चीज में, मतलब हर चीज में, हर चीज में क्या, पैसा भी है, मालो दौलत भी है, हर चीज आ जाती है। ठीक है, पानी, हवा, हवा, कंट्री, ये सारी तो तौर पे लेते अब ये सोचे ना कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से मैं यहाँ तक हम सब माइग्रेंट ही बैठे हुए हैं, ठीक है, अनलेस का आप British born हो। अब हम जो बैठे हुए हैं, हम अपने अपने मुल्क छोड़ के आए। अच्छी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत, वो हमारे मुल्कों में मन्नतें मांग के वीज़ा लगवाए जाते हैं, वो कुरान पढ़े जाते हैं कि वो वीज़ा लग जाए और ये लग जाए वो लग जाए। हम कितनी मन्नतें मांग के सब कुछ करके यहाँ पहुंचे। इस जगह, ये जगह आना नेमत नहीं है? नेमत है ना। अब ये भी, इसका भी सवाल होगा कि तुम आए, तुमने क्या किया। अब तुम आ गए हो, तुम इस जगह पे रह रहे हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने हिजरत, कितना बड़ा हिजरत तुम्हें करवाई ना। हिजरत हुई ना हम सब की, ये बेसिकली हम सब हिजरत करके आए। तो हिजरत के तुमने क्या रिप्लाई किया? क्या तुमने उस हिजरत का अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड दिया? अच्छा, अब ये बताएं, चलें इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। हम जो यहाँ पे आए, इस कंट्री में आए, ठीक है, इस कंट्री में आने के बाद, इस हिजरत करने के बाद, इस कंट्री का थैंक्स हमने कैसे अदा किया? अल्लाह को इस कंट्री का थैंक्स कैसे अदा किया? इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो। वो तो आपने, वो तो यू हैव टू एक्चुअली, यू हैव नो चॉइस। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क दिया, मेहनत की, अपने आप को भी पाला और पीछे बैक होम फैमिली इसका, इस जगह के आने का थैंक्स कैसे किया अल्लाह को हमने? मुश्किल क्वेश्चन है। से तंदुरुस्ती, वो तो है, वो तो है मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि नहीं, वो तो जवानी, अमलन कैसे शुक्र अदा किया हमने? अहकामात पे चले मैं इसको थोड़ा सा मोड़ देता हूँ। अमलन हम इस कंट्री में आने का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? किया है, छोड़ दे। by spreading the message of Quran. पीछे वालों को सपोर्ट नमाज अदा अच्छा, पीछे वाले को सपोर्ट करना है। आजो जी, तुसी भी आ रहे हैं। उधर ही रहते अच्छा हैं। अच्छा, उधर आना नहीं। अच्छा मतलब इधर नहीं आना, हम तुम्हें पैसे भेज देते हैं। अक्सर बाहर जो चले जाते हैं ना लोग, पीछे को पूछता है ना कि यार वो आने का सिस्टम कहना है, यार यहाँ मत आओ भाई, बहुत बुरे हालात है यहाँ पे, यहाँ तो सब खज्जल ख्वारी, खुद आ गए लेकिन पीछे वाले को डिस्करेज करना। अच्छा, वो तो नहीं कर रहे ना आप, डिस्करेज नहीं। अच्छा, और क्या हम क्या कर सकते हैं इस जगह के आने का शुक्रिया कैसे अदा अल्लाह का दीन आगे फैलाओ, मैसेज फैलाओ, थोड़ा सा दीन के लिए काम अच्छा। कर लो। दीन के काम करो। नहीं, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अपने मुल्कों में कि अगर इंसान तो मेरे ये नेमतों का अगर शुमार करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। ये इतनी नेमतें हैं इसमें, यानी कि आप इसको इन डेप्थ में लेके चलें तो आप जो, अब जैसे सांस लेते हैं हम, ये कोई इतनी कितनी कीमती चीज़ है। ऑक्सीजन, हम आंखें चपकते हैं, कितनी बड़ी नेमत है ये। सिर्फ झपकना। मुझे एक ये चलते फिरते हैं, ये भी नेमत है। एक शख्स की जो है ना, वो मुझे स्टोरी याद है, वो बिलियनर था, मुझे नाम नहीं याद उसका। उसको कोई अल्लाह ताला ने इस तरह की बीमारी लगा दी कि ये वो अपनी एक आंख की पलक उठा नहीं सकता था। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट ने इतना जोर लगा दिया, इतना था कि ये मेडिसिन दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो किसी से आगे कहता कि यार मेरी सारी दौड़ ले लो, ये मुझे ये नेमत मिल जाए कि मैं अपनी आंख पलक अप डाउन कर सकता हूँ, अपने शटर जो है ना ओपन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो नहीं कर सकता। ये देखिए कितनी बड़ी नेमत है। कान पे देखें, अपने दिल पे देखें, अपने आज़ा को देखें, आपको जो इर्द गिर्द आपको सहूलतें मिल बाद में चक्कर आने लगते हैं देख के।
कितनी नेमत है। हाँ। ये जो यूके वाली नेमत तो अब आके जब पाकिस्तान में होते हैं तो बड़ी नेमत होती है, जब इधर आते आप सेटल हो जाते हैं आगे क्या हो जाता है ज़हमत? मैं ये समझता हूँ कि भी जमीन तो सारी अल्लाह ताला की है, ये तो हमें डिवाइड कर दिया हो, वरना तो इस्लामिक स्टेट तो बहुत बड़ी स्टेट थी। हाँ, लेकिन हिजरत तो हुई ना, हिजरत तो हुई ना। अब ये बताएं कि हिजरत करने के बाद सही हमें जो है ना ये दिन देखने पड़ेगा, हम इधर आए। अच्छा, अब आगे तो आने के बाद हमने जो जिस जगह पे मन्नत, देखिए ये तो बात माननी पड़ेगी ना। हम यहाँ पे आज रात को, अभी क्या पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा? 5 घंटे कुछ, रात एक बज रहा होगा मेरे ख्याल से, 2 बज रहे होंगे। अभी अगर ऐलान हो जाए ना कि अगले 1 घंटे के लिए यूके एम्बेसी फ्री वीजा दे रही है, जिस हालत में होंगे ना लोग, जिस हालत में जिस जगह होंगे ना, धमाके हो जाएंगे। वो ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर या किसी भी एम्बेसी के बाहर बैठे होंगे। वो बात ये कि इतनी सबको वो है कि निकलो भागो। हम भी इसी सिचुएशन में थे। तो जब हम यहाँ पे आ गए तो इस जगह की नेमत, ये भी एक नेमत हुई ना, इस जगह की नेमत का हमने रिप्लाई कैसे करना है। इस जगह पे हम हैं, इसको दारुल क्या बोलेंगे? दारुल क्या बोलेंगे? एक वर्ड होता है दारुल अमल, दारुल खिलाफत, नहीं दारुल खिलाफत क्या बोलेंगे? दारुल मस्जिद कहने और क्या बोलेंगे? आप पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट। दारुल अमन तो नहीं है ये? दारुल अमन तो है ना, या नहीं है? नहीं, अमन तो है ना? सलाम भी नहीं है। अमन तो है, दारुल सलाम भी नहीं है। क्या होगा दारुल? अगले वीक के लिए सवाल आपके लिए। ये दारुल क्या है मैं बता दूंगा तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। दारुल अमल नहीं सोचना है, अगले वीक के लिए आपने सोचना है कि दारुल इसका एक वर्ड है। दारुल फिक्र। नहीं, इस्लाम में इसका एक नाम है कि जब कहीं तुम जाओ और उस जगह पे जहां पे तुम्हारा इस्लाम ना हो, उस जगह, यहाँ पे इस्लामी कंट्री तो नहीं है ना, तो इसका एक दारुल नाम है, कहते हैं इसको दारुल। वो अगले वीक के लिए, ठीक है। तो जब इस जगह पे आ गए हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी है कि इस जगह पे जाओ जहां पे इस्लाम नहीं है और वहां पे इस्लाम फैलाओ। तो शहाद भाई वाली बात, कि हम आके दीन फैला सकते हैं, यहाँ पे हम दीन का काम कर सकते हैं। मुझसे अभी किसी ने 2 दिन पहले किसी ने कहा कि जितना हम लोग बाहर की कंट्रीज में दीन का देखते हैं उतना तो हमारे अपने मुल्कों में इतना नहीं होता, क्योंकि वहां तो ऑटो इस्लाम है ना, ऑटो चल रहा है। हमें एफर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम बैठ के एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, बच्चों को हलाल हराम का बोल रहे होते हैं। मुझे तो पता चला पाकिस्तान में भी बहुत सारी हराम चीजें आ रही हैं बाहर के ब्रांड्स कहते हुए, कि बाहर के ब्रांड्स, और वहां पे हलाल हराम देखने का सिस्टम ही नहीं है, बस बाहर के ब्रांड्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो हम एक एक चीज को, डबल रोटी को पीछे भी पढ़ के देख रहे होते हैं, हर चीज इतनी ज्यादा हम इंग्रेडिएंट्स क्या है, सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो ये भी एक जगह भी बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पे आने का सबसे हम क्या कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, दीन को फैला सकते हैं, इन लोगों पे काम कर सकते हैं जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, उन लोगों की आगे हम एफर्ट्स कर सकते हैं। अब वो ये जो एफर्ट्स हैं सिर्फ मुसलमानों पे करने की बात कर रहा हूँ, ये सब पे। अब जो एक क्रिश्चियन है या एक जो गैर मजहब है, अगर वो उसी हालत में मर गया तो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स जहन्नुम में जाएगा। अगर उसी हालत में मर गया, शिर्क में मर गया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको पकड़ के बेचारे को बचाएं, उसको पीछे लाएं। अब ऐसे नहीं कि आप जाके रोड पे खड़े होकर दावा करना शुरू कर दें किसी को पकड़ के, लेकिन इस काम में तो आए ना, कम से कम लोगों को बताना तो शुरू करें कि दीन क्या है। अब गोरों को छोड़े, हमारे अंदर कितने मसाइल हैं, हमारे अंदर ही मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं, हम उसे भी नहीं आते। तो इस कंट्री में आने का थैंक्स अल्लाह ताला को हमने प्रैक्टिकली कैसे अदा करना है? दीन को बढ़ा के, इस बात को बढ़ा के। अब देखें, ये जो दावा और तबलीग का काम मैं जो अब कर रहा हूँ ना पिछले 13 साल से, ये पाकिस्तान में नहीं करता था। पाकिस्तान में मेरी जॉब्स होती थी, मोबिलिंग टेलीनॉर में मेरी जॉब्स होती थी, शादी, फैमिली, बच्चे, ये वो, ससुराल वसुराल, अपनी जॉबें, नॉर्मल लाइफ। ये वाले काम तो मैंने कभी किए नहीं थे। पाकिस्तान में तो मैंने अपना हिफ्स किया, मदरसे में अपना साल गुजारे, अपनी इबादत की। वहां पे तो मैं इमामत भी नहीं करता था, 1 करोड़ इमाम है वहां पे, हर गली गली इमाम है वहां पे। तो वहां पे जरूर, मतलब मेरा नंबर आने में तो 200 करोड़ साल लगते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हो सकता है मुझे इसलिए बुलाया कि तुमसे अलग से काम लेना है। हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए चूज किया हो कि भाई तुम आओ, तुमसे हमने काम लेना है। फिर अल्लाह ताला ने 12 साल में इतना काम ले लिया कि मतलब वो तो कुछ भी नहीं है मेरी, अल्लाह ताला की नज़र में तो ज़रा भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया इसी काम के लिए। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने इसी चीज़ के लिए बुलाया हो। तो ये भी अल्लाह ताला कहाँ से कब किससे काम ले ले। तो यहाँ पे इसी बात में ये आ रहा है कि अब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा अंजाम क्या होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुतादिद अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात मनकूल है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें बंदों को दी हैं, इनके बारे में जवाबदेही मोमिन और काफिर सबको करनी होगी। सिर्फ हमें ही जवाब नहीं देना, सबको ही जवाब देना होगा।
یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاذمے میں کامیاب رہیں گے. کون لوگ کامیاب رہیں گے؟ کفر نہیں کیا اور شکر کیا شکر گزار رہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہر نعمت پہ, ہر چیز پہ, ہر چھن جانے پہ بھی, ہر مل جانے پہ بھی شکر ادا کیا. چھن جانے پہ کون سا شکر ہوتا ہے؟ اللہ کا نقصان ہو گیا, آپ کا اولاد کا اس میں بھی نقصان شکر ہو گیا, ہے. دولت کا نقصان ہو گیا, اس پہ شکر ہے. بولا جو اللہ نے کیا اچھا کیا. بالکل ہر حال میں صبر اور شکر جو بات ہے, تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر, تو وہ اس کیٹیگری سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی, وہ اس میں ناکام ہوں گے. ناشکری زبانی بھی کی, قولی بھی کی, عملی بھی. قولی ناشکری کیسے ہو سکتی ہے؟ قولی رونا, ہر وقت شکایت, کچھ نہیں ہے. جیسے اکثر لوگ پتہ نہیں بھائی آپ کو کبھی ملے ہو نہیں ملے ہو, اور جی کنٹری بیکار, تھرڈ کلاس جگہ ہے جی, کچھ نہیں ہے, NHS برا ہے, یہ برا ہے, وہ برا ہے, روڈیں بوڑھی, موسم. ابھی آج کل تو کتنی گالیاں پڑ رہی ہیں موسم کو, او ہر وقت ہم یہاں پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں موسم کو. گالیاں موسم, بھائی دیکھو کسی کے لیے کتنی نعمت ہوگی یہ. ہم لوگ کتنی ہر وقت موسم کو گالی تو بیچارے کو بہت ہی زیادہ پڑتی ہے, جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ گرمی آ گئی تو سورج کو گالی, گرمی چلی گئی تو پھر بھی سورج کو گالی کے قریب کیوں نہیں آتا. تو ہر حال میں یہاں پہ ہم موسم کو برا بول رہے ہیں, روڈوں کو برا بول رہے ہیں, ہم برا ہی برا بول رہے ہیں نا. ہر چیز میں ہم ناشکری کر رہے ہیں. کبھی آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسے دوست یا آپ کے جان پہچان والے ہیں جن کو آپ فون کریں اور وہ ہر وقت روتے ہوں؟ میں جانتا ہوں کسی کو میں, ہمارے کو جاننے والے ہیں, ان کو فون کرو نا اور بھی کیا چلا ہے, بس یار کیا بتائیں, بس بھائی گزارا ہو رہا ہے. اور جاب کیسے چلی؟ جاب بالکل یار, گوروں کی جابوں سے کیا فائدہ ہے بھائی. اچھا, اور بیگم بچا صحیح ہے, بیگم آج کل یہاں کی بیگم تم, ارے بھائی کس چیز میں تم خوش ہو؟ اور میں پوچھا, میں نے کہا اور بھائی کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں یار بس یہاں کے کھانے بھی, تمہیں پتا ہے ہمارے پنجاب کے جو کھانے ہوتے, اور بھائی تجھے شکر ہے کسی چیز میں؟ کسی چیز میں شکر نہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی گزرا ہے سر؟ سب کے پاس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی کیٹیگری میں سب کے پاس ہوتے ہیں. تو ہر بات میں رونا, ہر بات میں شکر نہیں ادا کرنا. اور اس کے بعد عملی ناشکری کیسے ہو سکتی ہے شاید بھائی؟ عملی ناشکری نماز نہیں پڑھنا, نماز پڑھ کے شکر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور عملی ناشکری وہ چیز ہے جیسے آپ نے کچھ اچھا کھایا پیا اور اس کا آپ نے پھر بھی اس کے بعد شکر ادا نہیں کیا, وہ تو قولی ہو گیا نا. نہیں تو عمل کر کے ناشکری نہیں. چیز کھانا آپ کھا رہے ہیں, آپ نے زکوٰۃ نہ دیں تو زیادہ کھانا ڈالا, اور پھر جیسے ہم شادیاں پہ جاتے ہیں اور وہ کھانا ڈالتے ہیں, اور جیسے بھی نواب میں بفے لگے, شکریہ ایک بلیسنگ ہے. ساری پلیٹ بھر لینی. اچھا دیکھ کیا ہے آگے کہہ دینا یار مزہ نہیں ہے, صحیح نہیں تھا, نواب انہوں نواب نہیں دیا. اچھا تو یہ عملی ناشکری مطلب وہ جو ہر طریقے سے عملی ناشکری بھی کرے یا دونوں طریقوں سے ناشکری کرے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پلایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نعمت ہے اور اس کا سوال کیا جائے گا. وہ جو ابھی آپ ٹیبل پہ جمپ کریں گے اس ٹیبل پہ جو لگا ہوگا اس کا آپ سے سوال ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ جو کھائیں گے پئیں گے اس کا سوال ہوگا. اب سوال سے کیا مطلب ہے کہ تم نے کتنی بوٹیاں کھائیں؟ کیا سوال سے کیا مطلب ہے کہ تم نے مزے لے کے کھایا؟ کیا واٹ, کہاں سے کمایا, شکر بھی ادا کیا کہ نہیں, کہاں سے کمایا, شکر کیا, شکر ادا کیا. ہر اس بات کا سوال ہوگا کہ تم نے کھایا پیا, صحت تمہیں دی, اس کے بعد تم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہر سانس میں بولنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا کہ چلو ابو الحتیم بن حتیان انصاری کے ہاں چلیں. چنانچہ ان لوگوں کو لے کر آپ ابن تیہان کے نخلستان میں تشریف لے گئے. انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا. حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں. چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا. فارغ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم, ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی. یہ ٹھنڈا سایہ ٹھیک ہے, اس میں آپ کھا کچھ نہیں رہے, یہ ٹھنڈا سایہ, یہ ٹھنڈی کھجوریں, یہ ٹھنڈا پانی. اس قصے کو مختلف طریقوں سے
بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے اور بہت سارے صحابہ نے بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا اور بعد میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے. اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو حیب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کی ہے. ان احادیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا. رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی تھی تو وہ لا محدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو کہ اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کسب، مال، اپنی کمائی، اس سے دی جاتی ہیں. انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا، کون سے راستے تھے اور کن راستوں پر خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کی براہ راست ادا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا اور اس کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس سے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی ادا کردہ ہیں اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب اسے اتفاقاً مل گیا. ہمیں جیسے نہیں اکثر ہوتا ہے کہ اتفاقاً ہمیں چیزیں مل گئی، بس میری تو قسمت میں لکھا تھا، مجھے اچھی چیزیں مل گئیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی اولاد، اچھی بیوی، یہ سارے ہمیں لگتا ہے قسمت میں ہیں. یا یہ خیال تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ تو خدا ہی کی نعمتیں ہیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اسی بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا اور انہی کے شکر ادا کیے تھے. مطلب کہ مجھے جو پیسہ ملا ہے میرے باس کی وجہ سے ملا ہے، مجھے جو بینیفٹ ہوا ہے میرے فلاں وجہ سے ہوا ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف کنیکٹ نہیں کریں تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے سوال کرے گا. اچھا، اب اس میں آخری پوائنٹ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس دن پتہ چل جائے گا، تم اس دن دیکھ لو گے. ہماری یقین کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، یقین کی کیفیات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ یقین کی کیا کیفیات ہیں؟ علم الیقین کیا ہے کہ مگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں جگہ، ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، میں نے آپ کو انفارمیشن دی، آپ کو علم ہو گیا، اور آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں تو آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ آپ کو علم الیقین ہو گیا، آپ کو میں نے انفارمیشن دی کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے اور آپ نے علم بھی کر لیا. عین الیقین کیا ہوا کہ آپ گئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یار وہ نعمان بھائی نے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اب میں نے دیکھ لیا کہ عین الیقین میں نے دیکھ بھی لیا. حق الیقین کیا ہے؟ تو آپ نے میری بات مان کے یقین کر لیا تھا. حق الیقین کیا ہے؟ دیکھنے کے بغیر کہ آپ کی بات یقین نہیں، تیسری کیٹیگری ہے وہ. سے علم آپ نے مجھے بتایا انفارمیشن، عین میں نے دیکھ لیا. حق الیقین کیا ہے؟ یہ جو دیکھا وہ سچ ہے، 100% یقین. بغیر دیکھے سنے دیکھے بغیر وہ تو علم تو ہو گیا تھا. بغیر دیکھے اور بغیر کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم، جیسے اب تو سائنس ترقی کر کے بہت جگہوں پہ پہنچ گئے، بہت سارے کوشچنس کے آنسرس ملتے ہیں، لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پڑھے لکھے کا دین نہیں ہے، ہر ایک کا دین. تو کئی چیزیں ہر ایک کے لیے بیان نہیں ہوتی، لیکن اس پہ یقین کرنا ضروری ہے. اس طرح تو کئی چیزیں لوگ یقین ہی نہیں کریں گے، خدا ہے نہیں ہے، میں نے جب تک دیکھا نہیں ہے، بتایا ہے کسی نے، اچھا چلے جی انفارمیشن تو ہے خدا، ٹھیک ہے، تو یقین کئی لوگ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن حق الیقین یہ ہے کہ بغیر کسی سے اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو اور آپ اس کا یقین ہو. That's what I consider. ٹھیک ہے، بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک پوائنٹ اس کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تیسری کیٹیگری جو ہے نا وہ یہ ہے شاید بھی کہ کیونکہ یہ بات کس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ سوچیں کس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے. سو تو تکاثر میں کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا آخرت، دوزخ، وہ ڈے یا وہ ایونٹ جب آئے گا، وہ ایونٹ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یقینی علم کی حیثیت سے، پہلے یقینی علم تمہیں ہوگا، تمہیں یقینی علم الیقین ہو جائے گا. تمہیں جب تمہیں علم الیقین ہو گیا، ابھی تک ہمیں آخرت کا علم الیقین ہے،
है ना। एक दिन आएगा जब हमें ऐनुल यकीन हो जाएगा, जब हम मरेंगे, पहली बात तो जब हम मरेंगे तो हमारा ऐनुल यकीन वाला चैप्टर शुरू हो गया, मतलब कि कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, कितने सवाल करेंगे? चार सवाल करेंगे। तो उस वक्त ऐनुल यकीन भी हो गया कि भाई देख लिया वाकई फरिश्ते आते हैं, कब्र होती है, सब कुछ है। हक्कुल यकीन ये है कि जब आप उस चीज को फील कर लेंगे, जब आप उस चीज को, मिसाल के तौर पर जो मैंने आग की मिसाल दी थी, उस आग के आप करीब पहुंचे और आपको पता चल गया, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया फला जगह आग लगी हुई है, आपको पता है मसनूई आग, आपको पता है मसनूई आग क्या होती है? वो लाइटों से ऐसे वो झाड़ियां उड़ रही होती हैं। अगर मैंने आपको बताया एक जगह आग लगी हुई है, आपने क्या चीज? हाँ, ये मसनूई आग जला नहीं रहा, लेकिन ये वो मसनूई आग है। तो वो देखेगा तो ऐसे शोले बोले लगेंगे, मैं हाथ लगा के देखूं तो मैं कहूँगा झूठ बोल लेते, आग थोड़ी है। जब मैं पहुंचा और मुझे हीट महसूस हुई तो मुझे क्या होगा? हक्कुल यकीन हो जाएगा। तो आखिरत में अभी तो हमें इल्म है, जब देख लेंगे तो ऐनुल यकीन, अल्लाह ना करे जब अगर उसमें पड़ गए तो मिसाल के तौर पे हमें पता चल गया इल्मुल यकीन आखिरत है, दोज़ख है। ऐनुल यकीन वो रही दोज़ख, देख भी ली ऐनुल यकीन। मजा तब आएगा जब जाएंगे, तब हो जाएगा भाई ये बात जो बताई गई थी ना, ये सच बात थी कि दोज़ख एक बहुत खतरनाक जगह है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम लबे गोर तक पहुंच जाओगे इस चक्कर में, और तुम्हें अभी यकीन नहीं आएगा। एक्चुअली हमें अभी यकीन, मैं जितनी भी बात कर लूं, हमें अभी भी वो फील नहीं आएगा कि वाकई हमें आखिरत के दिन एक दिन उठना है, नहीं आएगा। ये इससे रियलिटी। यकीन कब आएगा? जब ऐनुल यकीन। और पक्का यकीन कब आएगा? उसमें जंप मार दे। अच्छा, वो अगली सूरत में हम पढ़ेंगे, वो अगली सूरत आ रही है, वो सूरतुल क़ारिअह में आपको जंप मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उठा के पटखा जाएगा। तो कहेंगे सर आप जंप ना करें, सर आप इतनी एफर्ट आपने, आप सर इतना पूरी दुनिया में आप लगा के आए हैं, अब आप हमारे लिए जंप करेंगे? नहीं सर नहीं, हम आपके लिए हम आपको लेंगे और पटक के मारेंगे। ये अगली सूरत में सूरतुल क़ारिअह में आ रहा है कि आपको पटक के कैसे मारा जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो लेकिन ये इस सूरत को बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं समझ लें कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें इशारा दिया है, आज भी समझ लें। अभी भी जिंदगी नहीं गुजरी, अभी भी हम अपने अर्ली 40s नहीं यार, अर्ली 50s क्या बोलूं यार, अर्ली एज में बैठे हैं, अर्ली एज कह लो ना, अर्ली एज में अभी हम बैठे हैं। अभी तो हम बात समझ जाए ना कि अभी भी जो कुछ हम कर रहे हैं इसका शुक्र अदा करें। हम सिर्फ एक ही तरह से बच सकते हैं कि अगर हम शुक्र करें और इल्मुल यकीन अभी फिलहाल जो हमारे पास है, अभी हमारे पास इल्मुल यकीन है। इस इल्मुल यकीन को लेते हुए हम ये बात मान जाए कि एक दिन हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगर उस 2 नट जो आप लाए हैं उन 2 नट का भी खाने के बाद जवाब देना है कि हम क्या अन्न हमने खाया, क्या अल्लाह ताला पे लगाया। इसी चीज का हम अगर एहसास कर लें तो हमारी सारी शुक्रगुजारी हमारे अंदर से निकल आएगी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज को समझने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र ऐसा कर सकते हैं कि जब नमाज पढ़ेंगे अल्लाह हम आपकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, बिल्कुल, तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी। फिर शुक्र तो हर सांस में लेना और ये सब चीजें आ जाएंगी, है ना। नाम तो नहीं ले सकता ना आदमी इतनी तमाम नेमतों का, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा। बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये अल्लाह कई जो मांगे से दी और कई जो बिन मांगे से दी। सब नेमत। अच्छा सब चीजों को चलें।